Start. Okay. Just one. Okay. Lovely thing. So, uh, yeah, up to here, any doubts, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్ సబ్నెటింగ్ ఎట్లా చేయాలి తర్వాత వైల్ డూయింగ్ ప్రాక్టీస్ ఆర్ మేబీ నెట్వర్క్ ఎలా కనుక్కోవాలి లేకుంటే సంథింగ్ ఎల్స్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇప్పటిదాకా Maybe Krishna, all good so far. ఓకే నో వరీస్ హోలీ గారు మీకు Uh, no, sir, as of now. ఓకే ఫైన్ సో లెట్స్ dig into the other things. So, we'll see the troubleshooting stuff right now. Okay. So, ఎలా troubleshoot చేయాలి? Few of the things when we get some network issue or something else. So, what అని చూద్దాం. Okay. So, first of all, let's say నా దగ్గర ఇంకో సర్వర్ ఉంది. ఓకే. ఆ ఇంకో సర్వర్ కి మేబీ నేను రీచ్ అవ్వలేకున్నాను. సో, అంటే లెట్స్ సే ఈ సర్వర్ నుంచి నా అదర్ సర్వర్ కి నేను లాగిన్ అవ్వలేకున్నాను. సో there are some possibilities that we may check. అంటే అసలు ఎందుకు లాగిన్ అవ్వలేకపోయాను? Can you tell me how we can troubleshoot that issue? అంటే ఎలా చెక్ చేయగలం? So first we can try to check the network reachability. So నా మెషిన్ కి Yeah, ఆ తర్వాత using Telnet. ఫస్ట్ నా మెషిన్ కి తర్వాత ఇంకో మెషిన్ కి ఫస్ట్ నేను నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ అనేది చెక్ చేయాలి. హౌ కెన్ ఐ చెక్ ద నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ? సో there is a command called ping. Ping అనేది ఏమంటే it will check the logical connectivity of a machine. So logical connectivity అంటే you can uh, enter the IP address or host name of that machine. Okay. So what I can do is anyway, let's say now I want to check the connectivity of the Google. So Google DNS server. So what I'll do is 8.8.8.8. So I'll do like this. So నాకు రెస్పాన్స్ కింద ఇది రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఓకే. సో విచ్ మీన్స్ నా సర్వర్ అనేది వర్క్ అవుతా ఉంది. ఐ మీన్ వాట్ ఎవర్ ద సర్వర్ దట్ ఐ ఎంటర్ హియర్, సో విచ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వర్కింగ్. సో యూ కెన్ సీ హియర్ 4 Oh, ప్యాకెట్స్ we can do the same for ping test for MongoDB servers also, right, Krishna? ఎనీథింగ్ యూ కెన్ డూ. Yeah. ఇట్స్ ఏ సర్వర్. సో ఈచ్ సర్వర్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ నెట్వర్క్. Yes. Without network there is nothing. So there should be a reachability between your server to the other servers. If it's in the same network, you can able to ping it. సో ఇక్కడ 4 ప్యాకెట్స్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఉంది, ఇంకోటి 4 ప్యాకెట్స్ ఇక్కడ రిసీవ్డ్ ఉంది. సో 0 ప్యాకెట్ లాస్. ఓకే. సో విచ్ మీన్స్ నేను నా సర్వర్ నుంచి గూగుల్కి నేను పింగ్ చేయగలుగుతాను, విచ్ మీన్స్ ఇట్స్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. లెట్స్ డూ సమ్ ర్యాండమ్ స్టఫ్. పింగ్ 10 dot 10 dot 10 dot 10. Actually, it's a private IP. My machine is not in the 172.16 network, but this is a different network and it's also not a public IP. So of course I won't able to ping it, but let's see how what response we'll get it here. See, we are not able to see anything here, which means it is trying to connect to this network, but it is not able to respond to it. It says 13 packet transmitted, 0 received, 100% packet loss, which means
నేను ఏదైతే ఇక్కడ ఈ సర్వర్ కి నేను కనెక్టివిటీ చెక్ చేయాలనుకుంటున్నానో అక్కడికి నా మెషిన్ ఏం చేసింది, పింగ్ రిక్వెస్ట్ అనేది పంపించింది. అంటే ఏం చేస్తుందంటే, ఏ హలో, నువ్వు అలైవ్ లో ఉన్నావా లేదా అని చెప్పి ఒక ప్యాకెట్ అనేది సెండ్ చేస్తుంది. తర్వాత ఆ మెషిన్ ఏం చేయాలి, దానికి రెస్పాండ్ అవుతా, యా ఐఎమ్ స్టిల్ అలైవ్ అని చెప్పి ఒక ప్యాకెట్ ని అది సెండ్ చేయాలి. సో సెండ్ చేస్తే అప్పుడు దీనికి రిసీవ్, ఆ ప్యాకెట్ అనేది రిసీవ్ అవుతుంది, అప్పుడు ఒక పింగ్ అనేది సక్సెస్ అవుతుంది. సో దట్స్ హౌ ఇట్ విల్ వర్క్ ఇన్ ద ప్యాకెట్. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏం చేసింది ఇది, it sent a packet to that server, but that server is not responding at all because there is no reachability to that server because both are in different network. So let's say I'll show you. At this space A, see, I'm in 172 network, 170.31 network. Okay, but here I'm using 10 dot network. There is no communication at all. So it won't work at all. Okay, let me try one more IP from the same from my network itself. Maybe no. Why? Because it is getting response from this IP 105, which means my machine. ఏం చెప్తుంది, it is destination host and reachable అంటుంది. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఇది మనం ఏదైతే నెట్వర్క్ అడ్రస్ అంటామో విచ్ ఇస్ కాల్డ్ డిఫాల్ట్ గేట్వే. ఓకే, ఆ డిఫాల్ట్ గేట్వే దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఆ డిఫాల్ట్ గేట్వే ఏం చేస్తుందంటే, నువ్వు ఏదైతే ఇక్కడ ఐపీ అడ్రస్ ఎంటర్ చేశారో మీరు, ఆ ఐపీ అడ్రస్ కి పింగ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది ఆ డిఫాల్ట్ గేట్వే. సో అది రెస్పాన్స్ తీసుకురాదు, బట్ అక్కడ ఏం చెప్తుందంటే నేను డిఫాల్ట్ గేట్వే వరకు వెళ్ళాను. సో అదేం చేస్తుంది, అది నేను అసలు ఆ మెషిన్ రీచ్ అవ్వలేదు లేదా ఆ ఐపీ అనేది ఆ, ఏ మెషిన్ కి అసైన్ అవ్వలేదు అని చెప్తుంది. సో ఇఫ్ ద మెషిన్ ఈస్ అసైన్, ఐ మీన్ ఇఫ్ దిస్ ఐపీ is assigned to something else, then you can able to ping to it. Otherwise it's far. So which means either you can, there is a possibility of this IP is not assigned to any of the machine, or if it's assigned, that machine got died. That's what it means. So ping అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే, you can check the physical, not physical connectivity, we can check the logical connectivity of the machine. ఫిజికల్ కనెక్టివిటీ అంటే మనం చెక్ చేయడానికి మనకు పాసిబిలిటీ లేదు, ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ టు గో టు ద డేటా సెంటర్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు సీ ద కేబుల్స్. సో వీ కాంట్ డూ దట్. So that's what the physical connectivity. But we can check the logical connectivity, which means via the network. So that's what the ping helps. So maybe you can ask the interview question. ఏమని అడుగుతారంటే, పింగ్ యూజర్స్ విచ్ ప్రోటోకాల్ అని అడుగుతారు. ఇట్స్ వైల్ ఐ వాజ్ ఇన్ మై ఫస్ట్, ఐ మీన్ నా ఫస్ట్ కంపెనీకి వెళ్ళినప్పుడు ఇంటర్వ్యూకి ది ఆస్క్ మీ ద సేమ్ క్వశ్చన్, విచ్ ప్రోటోకాల్ దట్ పింగ్ యూస్. Okay. Yeah, maybe a homework for you guys. Tell me tomorrow which protocol that ping uses. I Okay. see. ICMP. Yeah, Hmm. ICMP is the correct answer. ICMP uses it. Okay. Yeah. Yeah, up to here. Any doubts? No. Okay, fine. The next thing. ఇప్పుడు maybe we'll discuss one more very good, interesting topic maybe. To be honest. So, before to that, so I'll tell you one more scenario, how to troubleshoot the things in network. So నేను ఏం చేస్తా అంటే, sorry, నేను
ఒక వెబ్సైట్ వర్క్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, హౌ ఐ కెన్ డూ దట్? సో there are multiple ways to troubleshoot this kind of issues. So first thing, నేను I'll take an example of maybe my website. Okay, so first thing what I'll do is I'll try to ping my server. Ping krishnakishore.in. See, I'm getting response from the server. I'm getting response from my CDN. So, which is the reason I'm getting response from my CDN side. Okay. So I got everything. If you see it here, you will see ICMP. I mean, backend you will see ICMP itself. So that's the reason you are seeing ICMP here. So, as a protocol. So here, welcome to here. So నేనేం చేస్తాను, నా ఫస్ట్ నా వెబ్సైట్ వర్క్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పి ఎలా చెక్ చేయాలి? ఐ కెన్ యూస్ పింగ్ అండ్ ఐ ట్రై టు టెస్ట్ మై కనెక్షన్. So if it's pinging, which means server is up, there is no issue. But let's say if I use .io, I mean there is no domain names .io, but I mean a domain కొనలేదు and it's not alive. So what it's saying, name or service not known. అంటే ఇది ఏదైతే DNS నేమ్ ఉందో, it's not able to resolve the domain name. That's what it means. So what does it mean? First of all, how it's not able some power can go sound వస్తుందండి. ఓకే, డిఎన్ఎస్ నేమ్ అనేది రిజాల్వ్ అవ్వలేదు. సో మిగతా మీకు కూడా సౌండ్ వస్తుందా? లేకపోతే కొంచెం వస్తా ఉంది సార్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్. కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్. ఏ అండి? ఓకే, సో మనం డిఎన్ఎస్ అనేది ఇప్పుడు మేబీ హౌ వి కెన్ చెక్ వెదర్ ద డిఎన్ఎస్ ఇస్ రిజాల్వింగ్. సో లెట్స్ సీ. నా కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఏం చెప్తుంది? ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు రిజాల్వ్ ద డొమైన్ నేమ్ ఇట్సెల్ఫ్. సో ఐల్ చెక్ వన్ మోర్ టైమ్ యూజింగ్ మై బ్రౌజర్ హియర్. Go here and I'll try to paste it. It says this cat cannot be reached. Check there is a typo or something. DNS probe finished next domain, which means it's failed here. DNS itself failed. So it's not able to get out what is this krishnakishore.io. There is no domain name with it. Okay. So which is the reason it is complaining me that I'm not able to resolve this domain name itself. Okay. So in that scenario, I mean, ఇప్పుడు మనం యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫిగర్ అవుట్ నౌ. అంటే వెబ్సైట్ డౌన్ అవడానికి రీజన్ వచ్చేసి డొమైన్ నేమ్ ఇష్యూ. సో డొమైన్ నేమ్ కి ఎయిదర్ మీరు ఐపీ అడ్రస్ అనేది మ్యాప్ చేయాలి, లేదా అంటే మీ పబ్లిక్ ఐపీని. డూ యూ గైస్ అవేర్ దట్ హౌ వెబ్సైట్స్ వర్క్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, హౌ టు కాన్ఫిగర్ ఎ వెబ్సైట్ అండ్ ఎక్సెట్రా. No. ఓకే, సో డూ యూ గైస్ అవేర్ ద డిఎన్ఎస్ రికార్డ్స్? Yes, CNAME record. Like I am not aware of Krishna. Okay, so you'll get a picture clarity today, maybe then. There are like different. I generally have the idea of checking whether the DNS subdomain is configured for whatever the client wants. Then we do NS lookup generally, whether it is configured, or checking in the DNS service. Yeah, NS lookup is yes, same thing. It will try to resolve. I mean, so if you use NS lookup and then domain name, ఇది ఏం చేస్తుందంటే
మనకి if you give the domain name, it will give you the IP address. If you give the IP address, it will try to resolve it to the domain name. That's what it will do. నా దగ్గర నెక్స్ట్ లుకప్ లేదు. I'll use dig command. Dig is the alternative of NS lookup in Linux. Yes, sir. Dig command. Yeah. గుర్తు లేదా? Okay. I mean, like the dig command I used to use in the mobile extreme to connect to the Linux related one, whether it is pointing out to the correct listener or not, Hmm. or whether it is resolving to two more than two IPs. Like we used to check with the database team during that time. Okay, the correct package name. Sir, ns lookup command మామూలుగా కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో ఒకసారి చెక్ చేయొచ్చు కదా సార్ అది? ఎక్కడైనా చేయొచ్చు. అంటే ఇందులో కూడా ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ లేదు. మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ప్యాకేజ్. What is the package? Install. Dig, announce the group. We'll find that on the groups. Yeah, maybe now I got it. NS lookup. Krishna Kishore dot net. So what it will do is it will try to resolve my domain name. So if you give the domain name, it will resolve it to the IP address. If we give you the IP address, it will try to resolve it to the domain name. So companies know, I mean, I'll tell you the records in some time. Okay, I'll tell you what is the DNS record, how it works exactly. Okay, so just remember. So this NS lookup command, as police said, yeah, it will try to resolve it to the IP address and vice versa, IP address to your domain name, both. Same goes with the dig as well. Dig also will do the same thing. It also gives you the records. If you see here, what it's saying, record A, record A, record A. So what is this A record and etc. Rest of the other records we'll see. We'll look into it sometime. Okay. Up to here, any doubt? No, No, sir. Krishna. Okay. So మనకి వెబ్సైట్ డిఎన్ఎస్ వర్క్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఎన్ఎస్ lookup command. Okay. So first of all, we'll see what is a DNS. So does anyone know what is a DNS? How does it work? Generally, in one word to say, like we cannot remember the IP, so we like usually like represent with the domain name, like whatever it is, like Facebook or anything. Exactly. That's what the reason they developed the DNS. So we are human beings. Okay. We can't remember numbers. So let's say if I want to remember the number or something, let's say I can remember the name Holy, but I can't remember the 10-digit mobile number of that. So what I'll do, I'll go to the mobile and I'll search for the number called Holy. So I'll get the respective number because I can able to remember the names. That's what our human mind evolved. Okay, you can't remember the numbers easily. Maybe you can remember 10 or 20 phone numbers, not hundreds of phone numbers, but you can able to remember thousands of names. So, which is the reason. So let's say in our internet don't know what is this name and etc. It only remembers the IP addresses, numbers. Our internet knows only numbers. It won't
We don't know what is this name and etc. in the starting days. Okay. So for human beings, it is getting difficult to remember or IP addresses of each site. Let's say this IP, assume this IP belongs to Google and this IP belongs to maybe Facebook, or this IP belongs to WhatsApp. Okay. So what happened is, so you can't remember each and every IP. Maybe for you, it's a hundred websites is very much important to you, but you can't remember each 100 IP addresses at that time. You have to note it down somewhere and you have to search for it. But you can remember easily the names. So if you want, if you ask me, I can easily tell 100 website names. That's what I know. Okay. అంటే నాకు తెలిసిన 100 వెబ్సైట్స్ నేను టక చెప్పగలను, బట్ ఐపీ అడ్రసెస్ చెప్పమంటే ఐ కాంట్. ఓకే. కావాలంటే మీరే ఒకసారి ట్రై చేయండి. మీకు నోటికి వచ్చిన దాన్ని ఏమంటారు, ఒక 10 ఐపీ అడ్రస్లు రాయండి, నోటికి వచ్చినది కానీ రాయలేరు. ఇన్ ద మీన్ టైమ్ ఐ కెన్ రైట్ 100 నేమ్స్ అట్లా. సో మన హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కి నేమ్స్ అనేవి గుర్తుంటాయి. సో విచ్ ఇస్ ద రీజన్ ఇంటర్నెట్ మొత్తానికి నంబర్స్ మాత్రమే తెలుసు. ఈ నేమ్స్ అనేది వాటికి తెలియదు. సో మన మనం దానికి ఆ సిచ్యువేషన్ ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి సో ఏం చేశారంటే ఇంజనీర్స్, దే కమ్ అప్ విత్ సొల్యూషన్ కాల్ డిఎన్ఎస్. డిఎన్ఎస్ అంటే డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్ ఆర్ డొమైన్ నేమ్ సర్వర్, దే కాల్ ఇట్ as ఎనీథింగ్, డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్. సో వాట్ ఇట్ విల్ డూ ఇస్, ఎప్పుడైతే మనం దీన్ని లెట్స్ సే మనం ఒక దాన్ని మ్యాప్ చేసాం, అంటే మన దగ్గర ఒక ఐపీ ఉంది 10.1 అని. సో 10.0.0.1. సో దానికి నేను ఒక ఐపీకి ఒక డొమైన్ నేమ్ కి మ్యాప్ చేయాలి. మ్యాప్ అంటే జస్ట్ ఒక ఏ రికార్డ్ లాగా. ఏ రికార్డ్ అంటే ఫర్గట్ అబౌట్ ద రికార్డ్స్ అగైన్, సారీ. సో మనం జస్ట్ దాన్ని మ్యాప్ చేయాలి. సో కృష్ణకిషోర్.in అనే వెబ్సైట్ కి ఈ ఐపీ అడ్రస్, తర్వాత google.com అని డొమైన్ కి ఈ ఐపీ అడ్రస్ అని చెప్పి మ్యాప్ చేసామంటే దట్స్ ఇట్. సో వెన్ ఎవర్ యూ గోస్ టు బ్రౌజర్ అండ్ ఇఫ్ యూ type it will resolve to that IP and then we'll get that website. So that's what it means. If I use NSLOOKUP, maybe google.com, so it is resolving to the IP addresses. అంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏం జరుగుతుందంటే, మీరు ఇక్కడ బ్రౌజర్ లో ఏదైనా ఇప్పుడు చూడండి, నేను play.google.com అని కొట్టాను ఇక్కడ. ఓకే, play.google.com అని కొట్టాను వెంటనే ఇదేమైతుంది, బ్యాక్ ఎండ్ లో నీకు డొమైన్ నేమ్ లాగా ఉండదు అది. సో ఆటోమేటిక్ గా ఇది ఐపీ అడ్రస్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి రెస్పెక్టివ్ సర్వర్ కి వెళ్తుంది. సో ఇవన్నీ సర్వర్ అడ్రస్ ఆర్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అడ్రసెస్ ఇవి. అఫ్ కోర్స్ ఇది సర్వర్ అడ్రస్ కాదు, ఇట్ షుడ్ బి లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అడ్రసెస్ ఆర్ మేబీ ఎ సిడిఎన్ అడ్రసెస్. సో సిడిఎన్ ఏం చేస్తుంది, అగైన్ ఇట్ విల్ ఫార్వర్డ్ టు ద లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అండ్ అగైన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ విల్ ఫార్వర్డ్ టు ద ఇంటర్నల్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, maybe a Kubernetes load balancer, and that Kubernetes load balancer will again forward the request to the respective pods. అట్లా అంటే ఆ ట్రాఫిక్ అనేది ఆ విధంగా ఫ్లో అవుతా వెళ్తుంది. ఓకే, సో ఏదైతే ఇక్కడ ఉందో ఇప్పుడు చూడండి, దీనికి నేను డొమైన్ నేమ్ రిజాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను, play.google.com. ఓకే, ns lookup. It has some different IPs again. So google.com కి ఇవి డిఫరెంట్ డొమైన్స్, బట్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ సబ్ డొమైన్. సబ్ డొమైన్ అంటే మెయిన్ పేరెంట్ డొమైన్ వచ్చేసి google.com, బట్ ఇట్ హ్యాస్ అనదర్ సబ్ డొమైన్ కాల్డ్ play.google.com. So it has some again different IPs. Okay, so maybe అర్థమవుతుందండి నేను చెప్పేది, సారీ. అర్థమవుతుంది. సో ప్లీజ్ గో హెడ్. మనం డొమైన్ నేమ్ ని మీరు Sir, like I have one doubt, sir. చెప్పండి. మనం ఒక డొమైన్ పర్చేస్ చేసామంటే Yeah. దాని నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ డొమైన్స్ మనం క్రియేట్ చేయొచ్చా? Yes, you can. I'll tell you. I'll show you that now. I'll show you that. ఓకే, చూపిస్తాను. సో ఇప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ థింగ్ తర్వాత ఫస్ట్ కలిసి వాట్ ఈస్ ఎ డిఎన్ఎస్ అండ్ దెన్ హౌ టు కాన్ఫిగర్ ఇట్ అండ్
we'll see how DNS works in backend. That's the important thing that you want to know. Okay. So ఇప్పుడు మనకి వెబ్సైట్ కనిపిస్తుంది. Google.com అనే డొమైన్ కనిపిస్తుంది. సో ఇంటర్నెట్ లోకి ఇది రావాలి అంటే మనం డొమైన్ ని పర్చేస్ చేయాలి. ఓకే. పర్చేస్ చేయడం ఎలా? మనకి ఈ డొమైన్స్ ని పర్చేస్ చేయడానికి మనకి డొమైన్ సెల్లర్స్ అని చెప్పి కొందరు ఉంటారు. లైక్ గోడాడీ, క్లౌడ్ ఫ్లేర్, గూగుల్ కూడా అమ్ముతుంది, అమెజాన్ అమ్ముతుంది. తర్వాత బిగ్ రాక్ అనే కంపెనీ ఉంది. సో దీస్ ఆర్ ద కంపెనీస్ ఆర్ మేబీ can use Hostinger. So there are different kind of websites who will sell the domains for us or Namecheap. So these are all the websites. Okay. So what I'll do is let me go into my account. Let me go into the GoDaddy. Okay. I already logged in with my account. So if you want, let's say if I want to search for this my domain name, maybe krishnakishore.io. If I want to buy this, you can search for this. It says only 1 rupee. You can buy it for only 1 rupee. But if you want to make it for 3 years, only మన ఫస్ట్ ఇయర్ మాత్రమే 1 rupee, but the remaining 2 years for charge చేస్తారు. Maybe of rupees. Let's go into here. Continue. Yeah. Mm, I'm not going to buy, but just I'm showing you. Okay. సో మన ఇక్కడ డాట్ ఇన్ ఉంది కదండి. ఈ డాట్ ఇన్ ఏం చేస్తారంటే మన రిజిస్ట్రేషన్ అంటే సారీ. సో ఇట్ విల్ రిప్రజెంట్ ద కంట్రీ. Dot in means it's from the domain name of India. And if it's comes as maybe .us, it's for the USA. And if it's come as SL, it's go for the Sri Lanka. So that's how it is. So each and every country has its own uh, domain name ending with .in or something. So there are top level domains called you can call it as .com or .ai or .io. These are all the other top level domains you can say. So that will cost more. If I use krishnakishore.com, it already purchased by someone. So it has huge cost. See, 1 year ki nenu 16,000 పెట్టాలండి. In case ఆ domain నాకు కావాలి అంటే I have to pay 17,000 rupees for this. సో ఎందుకంటే .com అనేది రేట్ ఎక్కువ. ఇప్పుడు చూడండి .net నాకు 1 రూపీకి వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి .ai ఇది వచ్చేసి ఈ మధ్య పాపులర్ అవుతుంది because of this AI. See, if I want to purchase this, I have to pay 4,000 rupees. ఓకే. వన్స్ పర్చేస్ చేసిన తర్వాత మనకి మన ప్రోడక్ట్స్ అంటే మన ప్రోడక్ట్స్ లైక్ మన డొమైన్ వచ్చేసింది. ఓకే. డొమైన్ వచ్చిన తర్వాత నా దగ్గర 2 డొమైన్స్ ఉన్నాయి. krishnakishore.in ఒకటి, setsky.in అని చెప్పి. లెట్ మీ గో ఇంటు మై DNS. If you see here, నేను కొన్ని చెప్తాను. ప్లీజ్ సో ఏ రికార్డ్ అంటే there are different kind of records. I'll tell you what is those. Please remember, everyone will ask in the interviews maybe.
Okay, after this, maybe these are more than enough for you guys, not much needed. So DNS లో there are different kind of records. ఏ రికార్డ్ ఏమంటే మనం ఇందాక అనుకున్నాం, ఇది మనుషులు ఓన్లీ నేమ్స్ మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకుంటారు, నంబర్స్ కాదు. బట్ మన మెషిన్ కి నేమ్ అసైన్ చేయలేము. ఓకే, మన మెషిన్ కి ఓన్లీ ఐపీ అడ్రస్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో మీ మెషిన్ ఐపీ ఏదైతే ఉంటుందో పబ్లిక్ ఐపీ, ఆ పబ్లిక్ ఐపీని మీరు అక్కడ మ్యాప్ చేయాలి. సో అప్పుడు మాత్రమే మీ డొమైన్ నేమ్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. సో యూ హ్యావ్ టు మ్యాప్ యువర్ పబ్లిక్ ఐపీ. మ్యాపింగ్ అంటే ఎలా? సారీ, ఇక్కడికి వచ్చాను. ఆ, ఇక్కడ చూడండి, నేను ఒక కొత్త డిఎన్ఎస్ రికార్డ్ యాడ్ చేయాలంటే యాడ్ ఎ న్యూ రికార్డ్, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు చూస్ విచ్ రికార్డ్ యూ నీడ్. యూ హ్యావ్ టు చూస్ ఏ రికార్డ్, అండ్ దెన్ you can you have to specify the value here, your public IP. సో మీరు ఇక్కడ మీ పబ్లిక్ ఐపీ ఎంటర్ చేస్తేనే అప్పుడు ఏమవుతుంది, మీరు ఏదైతే పబ్లిక్ ఐపీ మెన్షన్ చేస్తారో ఆ సర్వర్ కి ఈ ట్రాఫిక్ అనేది రౌట్ చేస్తుంది డిఎన్ఎస్ అనేది. సో గోడాడి ఏం చేస్తుంది, వెన్ ఎవర్ యూ, ఇప్పుడు లెట్స్ సే నాకు స్ట్రక్చర్ డాట్ అనే డొమైన్ మొత్తం 4 సర్వర్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర. ఈ 4 సర్వర్స్ ఐపీ అడ్రస్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. సో ఈ 4 సర్వర్స్ లో నా వెబ్సైట్ అనేది ఉంది. సో వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇస్, సో ఏం చేస్తుందంటే అప్పుడు ఇది గోడాడి, సో ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ విల్ సెండ్ ఎ రిక్వెస్ట్ టు దీస్ సర్వర్స్. సో వన్ ఆఫ్ ది సర్వర్ విల్ రెస్పాండ్ టు దట్ రిక్వెస్ట్. సో నేను ఏం చేస్తాను అంటే కృష్ణకిషోర్ డాట్ ఇన్ అని కొట్టాను అనుకోండి. సో ఈ 4 ఐపీస్ లో ఏదో ఒక ఐపీ నుంచి నాకు ఈ రెస్పాన్స్ అనేది వచ్చింది, నాకు ఈ వెబ్సైట్ అనేది అలా. సో అర్థమైందా? Yes, sir, got it. Just a silly doubt, sir. చెప్పండి. What is the TTL value you set it for half an hour? I'll tell you. It's not now. సో టీటీఎల్ వాల్యూ అంటే టీటీఎల్ అంటే టైం టు లివ్ అని. సో మనకి బ్రౌజర్ ఉంది కదా, ఈ బ్రౌజర్ ఎన్ని, ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ నేను లెట్స్ సే ఈ రోజు నాటి 153 ఉంది, రేపు పొద్దున్న 154 అని చేశాను, ఇక్కడ 154 అని చెప్పి టీటీఎల్ వాల్యూ అనేది చేంజ్ చేశాను అనుకోండి, మేబీ 1 hour. సో ఇది ఏమవుతుందంటే ఐ మీన్ యూ కాంట్ చేంజ్ కీప్ ఆన్ దిస్ సర్వర్స్. ఓకే, సో టీటీఎల్ వాల్యూ ఏం చేస్తుందంటే మనం ఎంతైతే టైం సెట్ చేస్తామో అంత టైంకి మన డొమైన్ ని రీప్లేస్ చేస్తూ ఉంటుంది ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ లో. డిఎన్ఎస్ ప్రాపగేటర్ అని చెప్పి వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేశారంటే ఇక్కడ, సో ఆటోమేటిక్ గా ఇప్పుడు చూడండి, మేబీ see I got all my So, domains here. Hold on. సో ఇది ఏమైతుందంటే ఎవ్రీ హాఫ్ అన్ అవర్ కి నా డిఎన్ఎస్ ఇక్కడ కరెక్ట్ ఉందా లేదా అని చెప్పి విచ్ ఇట్ విల్ చెక్. దట్స్ వాట్ టీటీఎల్ మీన్స్. సో ఇట్ విల్ ట్రై టు వాలిడేట్ వెదర్ my IP address is actually correct in the edge locations or not. So if it's not correct, it will try to send this is what it is and change it. అంటే ఈ టీటీఎల్ అనేది ఐ మీన్ టీటీఎల్ అనేది వేరే చోట్ల ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్, బట్ హియర్ ఇట్ while come to this scenario, that's what it is. Yeah, go ahead for your question. so the moment when you replace the IP, like as I said, for example, from 153 to 154, Hmm. it takes like 1 hour to reflect on the edge location. No, it will do instantly. So maybe not instantly, maybe it will take some time. So usually let's say half an hour. Let's say so within 30 minutes, you will see the tick mark here. So within 30 minutes, it will get reflected. Most probably, it will take maybe 5 minutes or 10 minutes to reflect. That's it. Means like how much amount of TTL value you set, it works accordingly. Like if you set for 30 minutes, it takes 30 minutes to replace there. Not replace. After replacement, ఇది Oh, రీప్లేస్ చేసే టైం కాదు. వన్స్ ఈ ఐపీ అడ్రస్ అనేది రీప్లేస్ అయిన తర్వాత వెదర్
ఈ లొకేషన్స్ అన్ని ప్రాపగేట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ ఇట్ గాట్ చేంజ్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ దట్. సో లెట్స్ సే యూ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ అ డెడ్ లైన్. యూ కెన్ సే ఈ 30 minutes లోపల ప్రాపగేట్ అవ్వాలి అని. దట్ వాట్ టీటీఎల్ మీన్ అది అంటే గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. సో విత్ ఇన్ 30 minutes నేను ఇచ్చిన ఈ డెడ్ లైన్ లోపల మీరు ఈ డిఎన్ఎస్ అనేది ప్రాపగేట్ అవ్వాలి. సో 30 minutes లోపల ఇట్ హ్యాస్ టు బి కంప్లీటెడ్. అంటే గుర్తుగా డెడ్ లైన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి టీటీఎల్. కెన్ సీ కెన్ రీడ్ దిస్ వన్. Sure, for that. Got it? Yes, sir. Understood now. ఓకే. సో ఏ రికార్డ్ అంటే ఏమంటే షార్ట్లీ వి కెన్ సే it will resolve host name to IP address. And what is PTR record? PTR record ఏమంటే it is a reverse of a record. It will resolve IP address to host name. Okay. PTR record కూడా same. We have to set like this. So if you go to PTR, I mean, the PTR you have to do it in the DNS servers, not here maybe, but you have to know about the PTR record. Like a reverse lookup zone. No, those are the DNS settings. Reverse lookup zone, forward lookup zone అవన్నీ డిఎన్ఎస్ కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు చెప్పాను మనకి. బట్ ఇది వచ్చేసి డొమైన్ ప్రొవైడర్, వీళ్ళు అవన్నీ చేయరు. ఓకే. Okay, just like a pointer. యా అంటే మెయిన్ ఇది. సో ఇన్ ఇయర్ లోకల్లో మీరు మీ డిఎన్ఎస్ కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటున్నారంటే అక్కడ మీరు రివర్స్ లుకప్ జోన్, ఫార్వర్డ్ లుకప్ జోన్ మీరు కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి. ఓకే ఫైన్. సో యా పిటిఆర్ రికార్డ్ ఏమంటే ఇట్స్ రివర్స్ ఆఫ్ ఏ రికార్డ్. ఇట్ విల్ రిజాల్వ్ ఐపీ అడ్రస్ టు ద హోస్ట్ నేమ్. అండ్ క్వాడ్ ఏ రికార్డ్. క్వాడ్ ఏ ఏమంటే క్వాడ్ ఏం చేస్తుందంటే సి మనకి ఇఫ్ యూ సెట్ ఇట్ ఫర్ ఏ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ 30-bit IP. సో ఇట్స్ IPv4 అడ్రస్. సో క్వాడ్ ఏ అంటే ఇన్ కేస్ మీ దగ్గర IPv4 IPv6 అడ్రస్ ఉందంటే యూ హ్యావ్ టు ప్లేస్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ ద క్వాడ్ ఏ రికార్డ్. సో ఏ రికార్డ్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ద IPv4 అడ్రస్ and quad A it will resolve కృష్ణ గారు, చెప్పండి. ఐఎమ్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ టైం, నేను డ్రాప్ అవుతాను. యూ గైస్ క్యారీ ఆన్. ఓకే. రేపు సాటర్డే క్లాస్ ఉంటుందా? మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఉండకపోవచ్చు అండి, బట్ ఐ లెట్ యు నో మేబీ. ఓకే ఫైన్, మీరు గ్రూప్ లో పెట్టండి మెసేజ్. ఓకే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. బాయ్. Okay, and CNAME. CNAME means it's a canonical name record. అంటే let's say shorter name. Assume maybe నేను kk.in అని చెప్పి ఎవరైనా బ్రౌజర్లో ఎంటర్ చేసి ఇట్ హ్యాస్ టు రీడైరెక్ట్ టు krshnakishore.in. సో kk.in ఎంటర్ ఉద్దేశం అంటే ఎందుకు రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి అంటే యూ కెన్ యూస్ ద CNAME record. So short form. Let's say I'll show you the better example. So maybe if you use fb.com, it will automatically redirect you to the facebook.com. Okay. So the reason for that is CNAME record. CNAME record లో మీరు అది ఎంటర్ చేస్తాను ఆటోమేటిక్గా విల్ రీడైరెక్ట్. Like it's can we consider it as a alias name Yes. for that? Alias. That's what it is. Alias. And TXT is
it won't do much. It's just a text record. సో ఫర్ ఎవర్ రిమెంబరెన్స్ అంటే మీరు ఏదైనా యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారు నేమ్స్ లాగా సంథింగ్ అలాగా. సో మెయిన్లీ ఫర్ చెకింగ్ వాలిడేషన్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఎస్ కోసం కొన్ని కొన్ని డొమైన్ ప్రొవైడర్స్ కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు గూగుల్ ఉంది మనకి గూగుల్ వర్క్ స్పేస్ కావాలంటే ఇట్ విల్ ఆస్క్ టు సెట్ దిస్ వాలిడేటర్స్ ర్యాండమ్ వాల్యూ. సో వాటిని చెక్ చేశారంటే అంటే జస్ట్ ఇట్ ఫర్ చెకింగ్ నథింగ్ ఎల్స్. టీఎక్స్టీ రికార్డ్స్ చూడండి, టీఎక్స్టీ రికార్డ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు వెరిఫై ద డొమైన్ ఓనర్షిప్. ఆ డొమైన్ ఓనర్షిప్ వెరిఫై చేయడానికి కాదు, బట్ ఇన్ కేస్ యూ వాంట్ టు యాడ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, లెట్స్ సే దిస్ డొమైన్ ఈస్ ఓన్డ్ బై మీ కృష్ణక్షి, మీకు కావాల్సింది పెట్టుకోవచ్చు. ఇట్స్ జస్ట్ టెక్స్ట్ రికార్డ్ అంతే, అంత నుంచి ఏం లేదు టీఎక్స్టీ. అండ్ ఎంఎక్స్ రికార్డ్, ఎంఎక్స్ రికార్డ్ అంటే ఇది వచ్చేసి ఈమెయిల్స్ కి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యువర్ లెట్స్ సే ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ఏ కంపెనీ, ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది నా ఈమెయిల్. సో నా డొమైన్ ఏముంది inam.in, krishnakishore@inam.in, బట్ నాకు ఈమెయిల్ సో యూజువల్లీ ఇట్ షుడ్ బి gmail.com or maybe outlook.com or yahoo.com, something it should be like that. బట్ నాది నా కస్టమ్ డొమైన్ ఉంది inam.in అని చెప్పి. సో హౌ ఐ కెన్ డూ దట్, అది వచ్చేసి బికాస్ నేను నా కస్టమ్ డొమైన్ ని కాన్ఫిగర్ చేసుకున్నాను. సో ఆ కస్టమ్ డొమైన్ ని మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలంటే యూ హ్యావ్ టు యూస్ దిస్ MX records. By using this mail exchange records, you can manage these things. Okay. Yeah. So that means that has separate SMTP server. Yeah, Through SMTP that server it అవన్నీ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి, కాన్ఫిగర్ చేసి అన్ని సెట్ చేయాలి. సో దట్ విల్ గివ్ యూ ద యువర్ ఎవరైతే మీకు ఈమెయిల్ ప్రొవైడర్ ఉంటాడో వాడు ఇస్తాడు మీకు డీటెయిల్స్ అన్ని, అవన్నీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేయాలి. got it, sir. ఆల్రెడీ నా దగ్గర జోహో ఉంది ఉంటుంది, అది షేర్ ఉంది. Oh, sorry, I'm in different domain. I'll go to different domain. దీంట్లో నేను MX records నా ఈమెయిల్ ప్రొవైడర్ వచ్చేసి జోహో. సో ఐ కాన్ఫిగర్ ద జోహో ఎస్ఎంటిపి సర్వర్. సో ఈ విధంగా మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు మన ఎంఎక్స్ రికార్డ్స్. సో ఈ డీటెయిల్స్ అంతా మనకి వాడే ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. ఎవరైతే మన ఈమెయిల్ ప్రొవైడర్ ఉంటాడో వాడి డీటెయిల్స్ ఇస్తాడో వాటిని మనం ఎగ్జాక్ట్గా కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటే దట్స్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఎంఎక్స్ రికార్డ్స్, దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ రికార్డ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు నో every time. You have to remember all these things. SMTP. Okay. Maybe I'll post it in a group. So just like a silly doubt, sir, again. Yeah. So when you set up your own domain and own like Gmail, I mean the domain and all, so you don't experience any like bounces, spams or blocks like when you send an email or something like that. We'll get it, of course. We'll Like get it. So, it's a good question, not a silly question. So, దీని టూ పర్స్పెక్టివ్స్ లో చెప్పాలి. ఒకటి వచ్చేసి స్పామ్. నువ్వు జీమెయిల్ అకౌంట్ వాడినా కూడా యూ వోంట్ గెట్ స్పామ్. నో వన్ విల్ గెట్ స్పామ్ విత్ జీమెయిల్ గ్రూప్ until unless you give your Gmail account everywhere. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, నువ్వు ఆన్సర్ చెప్పడానికి. నువ్వు కొత్త సిమ్ ఉన్నావు,
మీకు ఇక్కడ నుంచి స్పామ్ కాల్స్ వస్తాయి మీరు కొత్త సిమ్ లోనే వెంటనే. No, no. No one సో can. మీరు మేబీ సమ్ బెట్టింగ్ సైట్స్ లో కానీ లేకపోతే సమ్ ర్యాండమ్ సైట్స్ లో మీరు మీ ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చారు, లేదా మేబీ షాపింగ్ మాల్స్ లో కానీ ఎక్కడైనా లక్కీ డ్రా సంథింగ్ ఏదైనా ఉన్నప్పుడు అక్కడ మీ నెంబర్ ఇచ్చారు. వన్స్ అది ఇచ్చిన వెంటనే అదేమైతుంది, మేబీ మీరు ఇన్ కేస్ లోన్ కోసం ఎక్కడైనా వెబ్సైట్ లో మీ నెంబర్ మెన్షన్ చేశారు. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఎట్ ద టైమ్ is once you did that, what these guys will do is they will sell your information to the companies. అంటే మీ నంబర్, మీ ఫోన్ నెంబర్, మీ అడ్రస్ సహా మీ డేటా అనేది సెల్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అక్కడ నుంచి మీకు స్పామ్ కాల్స్ కానీ మీకు స్పామ్ ఈమెయిల్స్ రావడం కానీ అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. సో అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ఇఫ్ యూ యూజ్ యువర్ జీమెయిల్ లెజిటిమేట్లీ, అంటే ఇక్కడ వాడుకోకుండా మీకు అవసరమైన చోటే వాడుతున్నారంటే వోంట్ గెట్ ఎనీ స్పామ్. మీరు మీ దగ్గర కస్టమ్ డొమైన్ ఉంది, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్, జస్ట్ ఈమెయిల్ బట్ ఎండింగ్ విత్ యువర్ డొమైన్ నేమ్ అంతే. ఇన్స్టెడ్ gmail.com అది ఇనామ్.in లేదా ఎనీథింగ్ మీ కంపెనీ నేమ్ అనేది వస్తుంది అంతే. దట్స్ ఇట్. అది జస్ట్ ఈమెయిల్. దాన్ని మీరు మీకు ఒక గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా. ఎలాన్ మస్క్ తెలుసా మీకు? Yes, sir. Yes, sir. I know. Elon Musk, right? ఆ, Yeah, yeah. Yes. చూడు, ఎలాన్ మస్క్ ఈమెయిలే 22 బ్రిడ్జెస్ తో దొరికింది. డస్ దట్ మీన్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ కస్టమ్ డొమైన్? సో ఎలాన్ ఎలాన్ మస్క్ కి తెలియదు అంటారా? సో అంటే he has a custom domain, but he has been spammed here. Even Elon Musk also spammed in 22 breaches. Oh, someone are So using it. no, not someone else. I mean, Elon Musk email Elon Musk దగ్గర మాత్రమే ఉంటుంది. So he registered in all these companies with his email, and these companies got hacked, or maybe these companies got sell his information to somewhere else. సో అక్కడ నుంచి తనకి స్పామ్ ఈమెయిల్స్ అనేవి వెళ్తాయి. తర్వాత అక్కడ డేటా బ్రీచ్ అయింది. సో someone knows his password from these servers. It has been breached. సో మీ కేసు ఇక్కడ మీ ఈమెయిల్ కొట్టి చూసే పెట్టండి. నా ఈమెయిల్ కొడతాను. డోంట్ గెట్ ఎనీథింగ్. Come on. Yeah. Say, sorry. It's not clear out here, Arjuna. My bad. నేను నా ఈమెయిల్ని నేను ఎక్కడ ఇవ్వను. ఓన్లీ నాకు కావాల్సిన దానిలకు మాత్రమే నా ఈమెయిల్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను. అంటే నేను ఎక్కడ పడితే అక్కడ రిజిస్టర్ అవ్వను. సో విచ్ ఈస్ ద రీజన్ నాకు స్పామ్ ఈమెయిల్స్ అనేవి రావు. స్టిల్ I'll show you. There should be a spam email somewhere. ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా కూడా మనకి స్పామ్ ఈమెయిల్స్ అని ఎక్కడో ఒక చోట తగులుతాయి. బికాస్ వీఆర్ ఇన్ ఇంటర్నెట్, కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్. Where is this thing? Okay, maybe if I go to your spam, see, maybe Zoho is not going to spam. బట్ యా, నేను ఎరేజర్ లో కూడా ఒకసారి ఇది డయాగ్రామ్ కోసం యూజ్ చేయాలి. సో ఐఎమ్ గెటింగ్ ఇట్ అవుట్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు స్పామ్. Yeah. సో యూజువల్ గా స్పామ్ లైక్ ఎప్పుడు ఈమెయిల్స్ వెళ్తాయంటే దేర్ ఇస్ వన్ మోర్ థింగ్ హియర్. సో స్పామ్ లైక్ ఈమెయిల్స్ వెళ్ళకూడదు అంటే దేర్ ఇస్ వన్ మోర్ రికార్డ్ హియర్ ఇన్ DNS. You have to configure that domain. Sorry, you have to configure that one.
Is this DNS? There is a record called DKIM record. DKIM. Mm, and maybe You said hmm? DKIM, right, sir? Yes, DKIM. So DKIM కాన్ఫిగర్ చేస్తే మాత్రమే మన ఈమెయిల్స్ అనేవి స్పామ్ లోకి వెళ్ళాలి. లేకపోతే స్పామ్ లోకి వెళ్తారు. ఇక్కడ చూడండి, స్పామ్ ప్రూఫ్ ఇది. సో విత్ ఇస్ మేబీ ఇట్స్ అ DKIM ఫర్ దట్. So we have to configure that. Otherwise, our Mhm. emails will go to the spam. Okay. 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 I think we have done a lot today. ఇక్కడ దాకా ఎనీ డౌట్స్, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి? Nothing, sir, but like uh, you just used few of the packages, right, to install that DNS thing. You can you share those here, sir? Like, just I'll install it. I open my workstation and నేను this just show me. bind of utils అని కొట్టాను అంతే. Okay, bind utils. And to check this data breaches and all, which website you use, sir? Have I been tuned? Have I Just been now you checked. have I been tuned అని టైప్ చేయండి, ఆటోమేటిక్ వస్తుంది, సజెషన్ వచ్చేస్తుంది. Have I been tuned? Have I been tuned? Okay, got it, sir. Okay. Yeah, into that. Recording.